Hello dear student, welcome to MP Learning Zone. आज वीडियो रे आमे प्लस 3 सेकंड सेमेस्टर रो कोर पेपर 3 रे रहितबा यूनिट 3 रो जगन्नाथ दास जो पंचसखा रहिचंती से संपर्क रे देखिबा। जगन्नाथ दास को संपर्क रे तांकर जीवनी रहिची कोन। चैनल रे नुआ होइतिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु जा द्वारा मोर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखो को जीवो। जगन्नाथ दास संग संपर्क रे एटा यूनिट 3 शेष हेबो। नेक्स्ट वीडियो रे आमे यूनिट 4 संपर्क रे देखिबा। तांको जीवनी 16 शताब्दी पंचसखांक मध्य जगन्नाथ दास होचंती जने जोगजन्मा जनप्रिय साधक। 16 शताब्दी होची पंचसखांक समय। पंचसखांक समय केते या 1 मारे आसी पारे। 16 शताब्दी होची पंचसखांक समय। से मध्य जगन्नाथ दास होचंती जने जोगजन्मा जनप्रिय साधक। सूर्यवंशर स्थापयित सूर्यवंश जो गढ़ी गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ द्वारा प्रतिष्ठित पुरी क्षेत्र निकटवर्ती कपिलेश्वर शासनर एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से जन्म ग्रहण करथिले। पुरी निकटवर्ती कपिलेश्वर स्थान रे से जन्म ग्रहण करथिले। कुलीन ब्राह्मण परिवार से जन्म ग्रहण करथिले जगन्नाथ दास। तांको पितांको नाम थिला भगवान दास और मातांको नाम थिला पद्मावती। तांको पितांकर कौलिक वृत्ति थिला प्रत्यह श्रीमंदिर रे पुराण पाठ करिबा। तांको पितांको कौलिक वृत्ति थिला से प्रत्येक दिन श्रीमंदिर रे पुराण पाठ करुथिले तांकर पिता। जगन्नाथ दासଙ୍କ जन्म काल निरूपण करा जायछि 1486 रु 1487 ख्रीष्टाब्द मध्य रे तांकर जन्म कालटा निरूपण करा जायछि। महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र काव्य कंठ तांग द्वारा जो रचित होछि से अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी को ग्रंथ अनुसार से अति बड़ी जगन्नाथ दास से ग्रंथ अनुसार तांकर जन्म काल होछि जगन्नाथ दास जन्म काल कहिचंते 1490 ख्रीष्टाब्द बोलिकिरी। आ दिवाकर दास श्री जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथरु तांको जणा जाय जे श्री चैतन्यଙ୍କ सहित तांकर साक्षात हेबा समय रे जगन्नाथଙ୍କ बयस थिला 18 वर्ष। जदि श्री चैतन्य 1500 ख्रीष्टाब्द रे ओडिसा आसीथिले तेबे एही समय रे तांकर साक्षात होइतिबारु तांकर जन्म काल 1492 ख्रीष्टाब्द बोली कहा जायछि। तापरे एहाकु डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य मते तांको ओडिया साहित्य रे संक्षिप्त इतिहास रे ग्रहण करि नैछंती। मात्र पंडित सूर्यनारायण दास और चित्तरंजन दास तांकर जन्मकाल 1487 बोली ग्रहण करि नैछंती, जहा कि अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी सह साम्यता ख्यार करे। प्रथम तांकर जगन्नाथ दासଙ୍କ जन्मकालटा होची 1486 रु 1487 ख्रीष्टाब्द मध्य रे। और सदाशिव मिश्र कहिचंती 1492 तांको अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ अनुसार या जना पड़िଥାଏ। तापरे पुणी से दिवाकर दास कहिचंती 18 वर्ष से तांको से चैतन्य को साक्षात करचंती बोले तांको जन्म काल 1492 ख्रीष्टाब्द बोली से ग्रहण करिचंती। तापरे पंडित सूर्यनारायण दास और चित्तरंजन दास तांको जन्म काल को 1487 बोली ग्रहण करि नैछंती। जगन्नाथ दास तांकर कोनोसी ग्रंथ रे निजर जीवनी संबंध रे कोनोसी सूचना देई नांती। जगन्नाथ दास तांकर जीवनी संपर्क रे कोनोसी ग्रंथ रे कोनोसी सूचना देई नांती। तेबे परवर्ती कालीन अति बड़ी संप्रदाय रे जैनक भक्त दिवाकर दास 17 शताब्दी रे थिले। तांकर श्री जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथ रे जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी संबंध रे आलोकपात करा जायछि। जगन्नाथଙ୍କ से जीवनी संपर्क रे जो दिवाकर दासଙ୍କର रहिछि श्री जगन्नाथ चरितामृत ग्रंथ रो जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी संपर्क रे जना पड़ि थाए। एतद्बिन जगन्नाथଙ୍କ जीवनी सूचक अन्य ग्रंथ गुड़िक है ईश्वर दासଙ୍କ चैतन्य भागवत। ईश्वर दासଙ୍କ से चैतन्य भागवत जो ग्रंथ रही से जगन्नाथ जीवनी संपर्क जना पड़े। बंगीय कवि बंगर जो कवि कृष्णदास कविराजंकर चैतन्य चरितामृत जना पड़े और माधव पट्टनायक द्वारा रचित वैष्णव लीलामृत जना पड़े। ये समस्त ग्रंथ प्राप्य तथ्य अनुसार जगन्नाथ दासଙ୍କ जीवनी उपरे एबे आलोकपात करा जाय। तांको जीवनी होची तांको पिता पंडित भगवान दास जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ अपार कृपारु नवजात पुत्रटी को पाइथिबारु तांकर नाम रखिथिले जगन्नाथ। बाल्यकालरू नवजात पुत्रर से पुत्रठारे महापुरुष हेबार लक्षण सब देखा देइतिला बा जगन्नाथଙ୍କ ठारे महापुरुष हेबार लक्षण देखाइतिला पिला बेलटु तांको पिता तांको निज पुत्र को तांको ठारे उत्सर्ग करिथिले प्रभु जगन्नाथଙ୍କ ठारे। चतुर्थ वर्ष ठारू अष्टम वर्ष मध्य 4 नंबर वर्ष रु 8 नंबर वर्ष मध्य तांकर कर्णबद्ध व्रत यवन आदि कार्य समापन होइतिला। पूर्वजनर संस्कार हेतु खूब कम बयस रे से अनेक विद्या अर्जन करबा को समर्थ होइतिले जगन्नाथ दास। तापरे जगन्नाथ दास को 14-15 वर्ष बयस हेबा
ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 14-15 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ଓ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଧାରାରେ ସେ ପିତାଙ୍କର ପୁରାଣ ପାଠ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ସତ ଆଉ କିଛି ମିଛ ରହିଥାଏ, ସତ କି ମିଛ ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ନ ପାରିବା ହେତୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁତ୍ର ଭାବେ ମାତାଙ୍କ ମନୋବେଦନାକୁ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପିତାଙ୍କ ପୁରାଣ ପାଠ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଶୁଚିପୂତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଟଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମବେତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲି। ଭାଗବତର ସରଳ ସୁବୋଧ ପଦାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଶହ ଶହ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଶୁଚିପୂତ ହୋଇକରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶୁଚିପୂତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟଗଣେଶଙ୍କ ସେ ନିକଟରେ ବସିକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା, ସେ ଅନୁଦିତ କରିଥିବା ସେ ଭଗବତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବତର ସରଳ ସୁବୋଧ୍ୟ ପଦାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରିକିରି ସେ ସବୁକୁ ଶୁଣିକରି ଶହ ଶହ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତନ୍ମୟ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ମତାର ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଏହା 2 ମାର୍କସରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ମତାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହିପରି। ଏହାକୁ ଦେଖିନେବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପାଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ମଧ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ହେଉଛି ପୁରୀ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ପୁରୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି କଣ ରହିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବା ପରଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସଖାର ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହୋଇଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଅସହ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହୋଇଥିଲା ଏକାନ୍ତ ଅସହ୍ୟ। ସେମାନେ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାନ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଇଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ସେ ଦେବପୂଜା ବା ଭାଗବତ ପାଠ କରି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଦିନେ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି 2 ହାତରେ 2ଟି ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିନୟ ସହକାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଭିଳାଷ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ରହିଛି, ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ୟାକୁ ପଢ଼ି ନେବ। ୟାକୁ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପଢ଼ି ନେବ ସବୁକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅଚରମଲ୍ଲୀ, ଏହା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏହା ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ କୃତି ରହିଛି କଣ? ଭାଗବତ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ଏସବୁକୁ ତୁମେ ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ଏହା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖିବ। ତାଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ରହିଛି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। 1 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଏଠୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ୟାକୁ ନେବ। ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି, ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅ। ଏହା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭାଗବତର ମୌଳିକତା କଣ, ଏଟା ରହିଛି। ଭାଗବତର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ରୁକୁଣି ସୁତି या 2 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭଜନ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଏଠାରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଶେଷ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।